ہمارے سوالات کی ایک لمبی لسٹ آنے والی ہے، کیونکہ حملہ ہماری طرف سے نہیں ہوا، حملہ ادھر سے ہوا. ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں. اب ہم دفاع کرنے کے لیے آئے، ہم ایک لمبی لسٹ لے کے آئے. اب ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیے جائیں. 1400 سال سے ہم چپ رہے. جب سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہم چپ رہے. کس وجہ سے چپ رہے؟ ملک میں قتل و غارت نہ ہو، ملک میں فرقہ واریت نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم عقیدہ چھوڑ دیں، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں. اب ہمیں چند سوالوں کے جواب چاہیے. ہم سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں جس ملعون نے بکواس کی، میں اس کا نام بھی ممبر سے نہیں لینا چاہتا. ممبر پاک ہے، بندہ ناپاک ہے. میں اسے معتبر نہیں کرنا چاہتا، میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا، میں اسے نامور نہیں کرنا چاہتا. پتہ میری قوم کے بچے بچے کو ہے. اشارہ کہاں جانے لگا؟ بات ہوئی ہے سیدہ. یہ بحث بعد میں کریں گے کہ خطا پہ کون تھا. اتنا تو مان گیا نا کہ بی بی دربار آئی ہے. اس سے اگلی بحث کا دروازہ ہم بعد میں کھول دیں. تو اتنا مان گیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں آئی، بی بی نے آ کے دربار میں مطالبہ کیا. اب تو نے آگے سے کیا کہا کہ بی بی نے جو مطالبہ کیا معاذ اللہ وہ مطالبہ غلط تھا. اگر تو مطالبہ غلط کہے گا تیرے پورے کے پورے مذہب کی چھت میں گراتا ہوں. تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تو کافر ہے. تو نے توہین رسالت کیسے کی ہے میں ثابت کرتا ہوں. تو نے صرف یہ نہیں کہا کہ مقدمہ جھوٹا تھا. اگر مقدمہ جھوٹا تھا پھر اس کا مطلب گواہ بھی جھوٹے تھے. اگر گواہوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا پھر زہرا کے گواہوں میں علی کھڑا ہے. اگر معاذ اللہ علی جھوٹے تھے پھر علی تیرا چوتھا خلیفہ کیسے بن گیا؟ امامت والے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تیرے مذہب کی چھت گرے گی. اگر سرکار مقدمہ ہی غلط، حسین بھائی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ گواہ معاذ اللہ غلط، گواہوں میں علی کھڑا. تو کہہ رہا ہے میرے اوپر توہین قرآن نہیں بنتی، نبی کی حدیث نہیں ہے القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ. اس کا مطلب جس نے علی کو جھٹلایا اس نے علی کو نہیں جھٹلایا، اس نے قرآن کو جھٹلایا. اگر مقدمہ خطا پہ تھا پھر گواہ کہاں گیا؟ اگر تو کہے گا گواہ معاذ اللہ خطا میں پھر زہرا کہے کہ گواہ حسین بھی ہے. اگر حسین کو تو خطا پہ مانے گا پھر میں نبی کی حدیث تیرے گلے کا پھندا بنا دوں گا. حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. جن کی خطائیں ڈھونڈ رہا ہے ان پہ درود پڑھے بغیر نماز پڑھ کے دکھا. میں جلدی نتیجے میں نتیجہ دے رہا ہوں تاکہ وقت یاد نہ ہو. جن پہ تو نماز میں درود پڑھتے التحیات میں، ان پہ درود نہ پڑھے اللہ نماز قبول نہیں کرتا. تو جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے پھر وہ علیہ السلام ہوتے. اب اس نے پینترا بدل کے کہنے لگا نہیں جی وہ خطا والا تو اس نے اپنا سٹیٹمنٹ ہی واپس لے لیا نا جی کہ وہ لفظ خطا تو میں نے کہا ہی نہیں تھا. اس سے مکر کے اگلی بحث کا دروازہ کھول دیا. کیونکہ کتا جب پاگل ہو جائے نا پھر اسے گلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. اس کی بالکل پوزیشن وہ پاگل کتے والی ہو گئی ہے. اس نے کہہ دیا نہیں جی خطا کا لفظ تو میں نے استعمال ہی نہیں کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں ہوتا، لہذا آل محمد کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ معصوم نہیں ہے، بالکل ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ تھے، لیکن یہ معصوم نہیں ہو سکتے. دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے آل محمد کا گھر علیہ السلام ثابت کرو، میں تیرے مذہب کی کتابیں تیرے قد سے اونچا ڈھیر لگاؤں گا جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے کہا تھا فَقَتْرَ مِنْهُمْ يَعْتَلَ فَقَتْرَ عَرْبَ شُمُور، میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا، میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. اور ڈوب کے مر جا. جو نبی کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، اور جو نبی کے خون سے بنے وہ رسول اللہ کیسے؟ ہر فرد معصوم. اب تیرا پینترا جو بدلا ہے وہ تیرا پینترا
माजरा ये है कि नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता। यही है ना, सोशल मीडिया पे मेरी कौम बैठी, तू कहता नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, लिहाजा इसलिए सैयदा माज़ल्ला मासूमा नहीं थी। मौलवी दोबारा वीडियो कैमरे पे आ, मुझे आगे सवाल का जवाब दे, क्योंकि तू इन दिनों में रोजाना मेरी तकरीरें सुन रहा है और शाम को फिर बंद कमरे में 4 किराए के सैयदा का हदीस सुनने के बाद खामोश घर में जाना साबित कर दे, मैं अपना लहू माफ करता हूं। किसी एक किताब से साबित करो कि बीवी खामोश हो। मैं तेरे सामने मुस्लिम रखूंगा, मिशकात रखूंगा, तिरमिज़ी रखूंगा, अल बदाया व नहाया लिखूंगा। तेरे सही मुस्लिम वाले इमाम लिख के गए कि ज़हरा गज़बनाक होके गई, बीबी नाराज होके गई। बीबी हदीस सुनने के बाद चुप नहीं हुई, 40 आयतें पढ़ी हैं बीबी ने, खड़े खड़े बीबी ने कुरान की आयतें पढ़ने शुरू की। बीबी ने कहा क्या तेरे पास हदीस है? उसने कहा मेरे पास हदीस है, नबियों का विरसा नहीं होता। क्या कहने मेरी शहजादी तेरे जवाब है। बीबी ने कहा ये हदीस किसकी है? क्या लगा रसूल की। बीबी ने कहा रसूल तेरा बाप था या मेरा? जो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए हो वो सर उठाना। बाबर भाई, बीबी ने कहा बता रसूल तेरा बाप था या मेरा? हाकम ने कहा बीबी वो तेरा बाप। पंचायती बंदे बैठे बीबी की बहस सुनी। बीबी ने कहा अगर वो मेरा बाप है तो ये हदीस बाबा को मुझे कहनी चाहिए थी, तुझे क्यों कही? मेरा बाबा मुझे हदीस कह के जाता मेरा बेटा मेरे बाद जायदाद का मुतालबा ना करना, हम नबियों का कोई विरसा नहीं होता। मेरे बाप ने हदीस मुझे नहीं कही, तुझे कही, जबकि वालिदैन वसीयत औलाद को करके जाते। अगर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी वसीयत नहीं करके जाए तो फिर इल्जाम पहले सैयदा पे नहीं आएगा, इल्जाम तो फिर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नबी भी आ जाएगा कि नबी अपनी बेटी को एक मसला समझा के नहीं गए जो कायनात को हर मसला समझा गया। तुमने नबी से मसवाक करना सीख ली, शलवार कहां रखनी है ये नबी तुम्हें बता गया और बेटी को मसला नहीं बता के गया। है बात। बीबी ने दूसरा जवाब, जो दूसरी दलील दी है ना बीबी ने, आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा सुने ना, इस दूसरी दलील पे, वो मेरी दलील नहीं है, वो बीबी की दलील है, इस दूसरी दलील पे ही हम केस खत्म करवा देंगे। बीबी ने दूसरी दलील दी है, हम जैसे नौकरों के लिए मुनाजरे की गुंजाइश नहीं छोड़ी। बीबी ने कहा हदीस पढ़ जरा ऊंची आवाज में। इसने ऊंची आवाज में कहा नबी कह के गए थे हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं। बीबी ने कहा फिर तू बता तुझे मेरे बाप ने वारिस बनाया है? जब नबियों का वारिस ही कोई नहीं होता तू तख्त का वारिस कैसे बनता? मैं जायदाद नहीं मांग सकती, तू तख्त पे बैठे। हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। बीबी ने कहा पढ़ हदीस, मैं कुरान सुनाऊं। इसने हदीस पढ़ी, बीबी ने कुरान की आयत पढ़ी। इसने फिर हदीस पढ़ी, बीबी ने फिर कुरान पढ़ा। इसने फिर हदीस पढ़ी, बीबी ने ये हदीस एक पढ़ता गया, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती वारस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारस बनाया, हमने आले यकूब को अपने बाप का वारस बनाया। खुदा ने सूरह निसा में बताया कि मैंने बेटी का हक वालिदैन की मिरास में रखा है। हाकम एक हदीस पढ़ता गया, बीवी बदल बदल की आयतें पढ़ती गई, बदल बदल की आयतें पढ़ती गई। 40 आयतें मुकम्मल हुई, हाकम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई। नबी की बेटी ने तलवार उठाई थी, बस खुतबे की धार से काटती चली जा रही थी, बस तलवार से आयतों की ज़रबें लगाती जा रही थी। जब बीबी ने 40 आयतें पढ़ ली और इसका जख्म से इतना जिस्म भर गया तो ये परेशान होकर कहने लगा मोहम्मद की बेटी मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, तू जवाब में हदीस क्यों नहीं पढ़ती? बीबी ने कहा तुझे मेरे बाप ने कहा था हदीस लिख के दूं, उस दिन कह रहा था कि कुरान काफी है। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो।
बताओ तुम किसके साथ हो? हम बवांगे दोहल कह रहे हैं कि हम सैयदा के साथ। ये तुम्हें कब्र में पता चलेगा, तुम्हारा बेशक कहना तुम्हारे लिए कितना बड़ा अजर है। वहीद खुरासानी की किताब में मैंने पढ़ा, वहीद खुरासानी कहता है जो बंदा सैयदा के हक में एक बार गवाही देता है, कब्र की पहली रात अली उसका शुक्रिया अदा करने आता है। हर अमल भूल जाओ लेकिन ज़हरा की वकालत ना भूलो, सैयदा की तरफदारी ना भूलो। तू कह रहा है कि ज़हरा मासूमा नहीं, तुम मरियम को मासूमा समझता है? तुम मरियम को मासूमा मान, मैं तुम्हें मरियम ज़हरा के कदमों में दिखाता हूं। तू किसी मौलवी की नाम मान, शायर मशरक इकबाल की मान ले। इकबाल कह रहा है मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। उसने कहा मरियम के पास सिर्फ एक ही इज्जत वाला रुतबा था, ईसा की मां थी। ज़हरा के पास 3 रुतबे थे, वो नबी की बेटी थी, वो अली की ज़ौजा थी, वो हसनैन की अम्मा थी। इकबाल कहता ज़हरा के रुतबों पे मैं बात करूं, जिसका बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नत के सरदार, जिसके घर में इतने सरदार हों वहां किसी कम्मी की बेटी की औकात ही क्या? इकबाल ने अपनी किताब में रमूज़, उसने कहा इकबाल का अकीदा सुन। इकबाल कहता अगर मुझे खुदा के हाथ से शिर्क के खौफ का खतरा न हो तो मैं काबा की बजाय ज़हरा की कब्र को सजदा कर